Lagja e Shkupit Buteli është adresa e linjës së Bleri Mrekës. Djali profesor Hamza Reka dhe Nazmie Kastratit u rrit në këtë pjesë të qytetit dhe u bë shok i pandar me bashkëmashatarët nga lagja. Për ta, Bleri Mreka nuk është as profesor, as ish ambasador, as kandidat për president. Për ta, ai është beki. Zajedno smo u zemljotres, kako je napravljeno tukaj. Kako je napravljena naselbata, tuga smo zaselili 63. 64. Така. Скромен, поштен, мислам, никаков проблем сме немале. Еве, ние тука сме веќе години, он се дружил со машми. Си играле тука Си играле. И фудбал и све. Твоя генерација е или после? Помали од мене. Да. Ама пак си играле заедно. Profesori Reka tashmë 59 vite jeton në adresën e njëjtë. Ndoshta kjo është arsyeja pse fqinjët thonë se ai gjithmonë do të ketë mbështetjen e tyre. Не е да сум комшија, него јас се знам од 64-та со Беки. Од мали деца сме заедно, се почитуваме, многу блиски пријатели сме. Значи, најдобро мислење имам за Беки. Се надевам дека ќе гласаат, затоа што стварно заслужил да биде он председател. Дашо, добар дечко е, фер. Може и да биде добар и председател. Shitësit e tregut në Butel gjithashtu ka një mendim të mirë për profesorin Reka. Për ta, ai është një person i thjesht që komunikon me të gjithë. Blerimin e njo, pise kom dalë këtu në pazar që 20 vjetë, po edhe është njërë komunikative, nuk ka njërë pse është një klasë, po mendoj që më shkollu me ardhjith vetit naltë, po na ka respekt ndaj edhe njëzve që janë punëtore. Çka blen këtu? Po shkaj nevojitet kumpir, në lakën, shkaj nevojitet për salata, në patligjan, dhe shka që të... A mendoni se ka me pas sukses? Po që tash më varët ajo, pi popli, që tash janë këtë popli njëjtë. Si profesor universitar i të drejtës ndërkombëtare, Reka ka botuar punime të shumta shkencore. Ai ishte ambasadori ynë në Bashkimin Evropian nga viti 2006 deri në vitin 2010. Aktualisht ligjeron në Universitetin e Evropës Juglindore. Është fjala për një profesionist të vërtetë, për një profesor të përkryer, për një njohës të mirë të politikës si ndërkombëtare, ashtu edhe të asaj vendore. Mendoj se është një kandidat i përkryer për postin e presidentit. Edhe studentët e profesorit Reka e përshëndetën kandidaturën e tij. Unë mendoj se kandidatura e profesor Bleri Mrekës është e duhur, pasi që duke i parë edhe arritjet që ka arritur në shtull, ai mendoj se do na përfaqësoj densisht si në shqiptar, po ashtu edhe popullin e Maqedonisë. Është mendoj pozitive dhe shpresojmë në sukses në fitore të zgjedhjeve. Okej, nuk mund të themi se është njeriu i duhur momentin e duhur, por na bëhet qefi që është profesor i on, dhe gjithashtu kandidatura e tij është diçka arsyeshme, pasi që shqiptarët është arsyeshme të kenë një përfaqësues të tyre, por sa për më të që ja lëm kohës në dorë, domethënë. Si kandidati i pavarur për president të shtetit, i mbështetur nga Alianca për Shqiptarët dhe Besa, Bleri Mreka deri tani nuk ka qenë i përfshirë drejt për drejt në politik. Kjo është përvoja e tij e parë në një garë zgjedhore. Vërtet kjo është përvoja ime e parë elektorale, po megjithatë ne po dojmë të dëshmojmë se nuk do të udhëheqim vetëm fushat akademike, elitare, sallonesh, por edhe do të shkojmë derë në derë për çdo votues, për secilin vot. Profesori është optimist dhe beson në forcën e fjalëve nga slogani i tij zgjedhor, Reka për Republikën. Marr çdo ditë mesazhe mbështetëse, përkrahase, jo vetëm nga shqiptarët, por nga gjitha komunitetet, nga bosnjakët, nga romët, nga maqedonasit, nga vllehët, dhe kjo më jep, si themi, edhe kurajo të vazhdoj me këtë koncept të unifikimit të gjithë qytetarëve për një koncept ku do të sundon ligji dhe jo individi. Duke besuar në këtë koncept, Reka tashmë ka thënë se nëse ai fiton zgjedhjet, nuk ka ndërmend të shpërngul gruan, 3 fëmijët, partnerët e tyre dhe 4 nipërit e mbesat në vilën presidenciale në Vodno. Buteli do të mbetet adresa e tij e banimit.
Утро во Скопско Дебармало. Додека соседството ја живее секојдневната рутина, тоа не важи за една дебармалка. Професорката Гордана Силјановска-Давкова ја очекува уште еден долг ден, но не на часови со студентите. Во кандидатурата за председател наоѓа повеќе значења. Тежок предизвик, умор, ама и задоволство. Тежок предизвик, реков заради тоа што имате шанса не само да кажете, туку и да чуете, а тешко е зошто? Зошто не сум сама. Јас морам и оние кои ме поддржаа да ги убедам, зашто за нив сум нова, за некои може би бев и страно лице, да ги убедам дека сум добро решение, дека имам додадена вредност, дека може би за мене ќе гласаат и неутрални и разочарани од другата партија, и тоа бара голем напор. По првата недела кампања, најголем впечаток ја оставило првото телевизиско соочување со ривалите. Мислам дека нивото беше високо, дека аргументите држеа, дека односите беа со респект. Впрочем, ние се познаваме особено со господинот Река. Силјановска-Давкова тргна кон блиската црква пеш. Сепак, соседите раскажуваа дека сега, како председателски кандидат, од пред куќата најчесто ја земаат со автомобил. Иако се случува за кратко да му го зафатат паркинг местото на првиот сосед, Тома Ничота, тој вели дека таа е легалист и затоа нејзиниот сопруг прво бара дозвола. Понекогаш благо ќе ми се јави, може да паркираме тука, кога не сум тука може, пошто пред куќа малце гужва е, али луѓето се тивки, не можеш да ги приметиш. Дали е председател господјата или професор или пензионер, ја не верувам некоја промена да има голема. И многу често не се гледаме, пошто господјата Гордана нон-стоп работи, јас ја гледам низ пенџерчета и некоја се шалам, викам те шпионирав, пак работиш, но си работи нон-стоп, така да летно време да почесто во дворче и така. Силјановска-Давкова е чест гостин во бистрото што се наоѓа наспроти семејната куќа. Готвачот Миодраг Манасиев ја доживува за скромна личност. Ја земаа со кола, без никакви перформанси, без никакви театри. Неприметно. Тоа е што нас ни фали. Миодраг ја готви омилената храна. По-софистицирана храна, како што личи на една дама во години. Например? Паста, италијанската кујна ја преферира, светски трендова жена, домаќинка жена, добар родител, мајка, прекрасни деца. Узор, пример за секоја македонска фамилија. Повеќе доаѓа идеализирата ќерка овдека да пие кафе и чај, и она е исто интелектуалка и води бе интересни моабети, она се занимава и со филигран, ни раскажува за незиното хоби. Ако ја изберат, еве каков председател очекуваат да биде. Да биде исправен и правичен и да не биде ограничена сокриена посреди некоја партија, да имаме за прв пат така еден председател кој што ќе биде баш заштитник на сите граѓани, а не ускогледо да биде тоа се. Да еднашка Македонија да биде како што треба, да има председател со свој карактер, а не да биде потрчка на тие што ќе го изберат. Само своето ја нека го задржи. Не мора да ја изберат. Меѓутоа пораките што ќе ги даде, нека ги и незиниот ривал ако победи, не е битно кој, нека ги свати незиното мнение, пошто има капацитет и пакет позади себе. Само неколку улици подолу е пазарчето Буњаковец, каде Силјановска-Давкова е добро познат муштерија. Ленче Саревска овде има своја тезга околу 20 години. Она исто практикува да пазари многу македонски производи, строго бара, Што убави најчесто? производи, најчесто зеленчук, пазари и овошје, али зеленчук најмногу и сака здрава храна. На пазарчето му фали паркинг простор за муштериите. Сепак, свесни дека идниот председател не може да им помогне за ваквите проблеми, трговците очекуваат предизборните ветувања да бидат во рамки на председателските надлежности. Да се бори за Македонија. Знам дека е голем борец, начитана, писмена, паметна, многу паметна и мислам дека може нешто да направи за Македонија повеќе.
Силјановска Давкова е професорка на Правниот факултет на УКИМ, каде предава и предавала на многу генерации правници, политолози и новинари. И додека Силјановска Давкова се подготвува за председател, незините студенти подготвуваат колоквиуми. Затоа деновиве на Правниот факултет е речиси празна и ретко може да се сретнат студенти, па дури и професори. Меѓу ретките што ги сретнавме е незиниот студент Виктор Јакимовски. Дава впечатот дека е пристапна, дека е личност што може да помогне, поготово на студентите. Сега е во председателска кампања, така да уште ќе можам да видам некои нејзини страни. Скопската населба Автокоманда втор пат ќе има можност да го даде првиот човек на државата. Тука со своето семејство живее председателскиот кандидат Стево Пендаровски, кој по потекло е од позната галичка фамилија. Го знам фамилиарно од неговиот татко и познавајќи го толку години тука, еден човек исклучиво комуникативен, господин прав, ја познава работата, политиката и мислам дека ќе биде прав председател за Северна Македонија. Комши сме, една улица само не дели, овде во зградата живее, така, мирен човек, едно добар ден и сопругата негова исто. А Пендаровски тргна во нов ден од кампањата. Јас веќе поминам низ една ваква авантура. Од 2014 година Македонија е една изборна единица за председателски избори и мора кандидатот да помине практично се. Осите 6 кога се парламентарни, нели? И паметам дека пред 5 години поминав 14.000 километри по различни места, градови, села и во Македонија. Сега, според ова темпо што го имаме од првите неколку дена или првата недела, мислам дека ќе го надминеме тој рекорд и така мора да биде. Секој сака да разговара со вас, да ви каже што мисли, за тоа што вие го нудите, да бидете подобар, да ви искритикува. Очекува подемократска и поцивилизирана кампања од претходните, а тројцата кандидати да дадат пример како се прави тоа. Што се однесува до нас или тимовите околу нас, би морале да задржиме едно ниво на пристојност и мислам дека и на таков начин и ќе помогнеме на земјава да добие датум за преговори во јуни, ако покажеме дека сме подготвени да организираме наистина европски избори. Пендаровски замина на нови средби со потенцијални гласачи. Дознавме дека за неговиот стајлинг често помага сопругата Елизабета, а еве и како. Меѓу првите соседи на семејството Пендаровски од неодамна е и Имер Османи со својот кројачки дуќан. Kam pa disa herë, dhe mi përshëndetë. Kade живее? Jeton përmbi dyqanin tonë. Familja është shumë e mirë, i njoh për këtë kohë të shkurt. Gjishin e tij, shoqën edhe djalin e kontaktuar disa. А за првиот сосед да изгледа елегантно, një këmishë të varrë kam shkurtuar krahët dhe pantollet i kish pas për të shkurtuar. Edhe ato ja shkurtova dhe shoqja e tij i pruni dhe i muar prap ato rrobat dhe ishte e kënaqur me punën të cilën ja kemi bërë. Пендаровски е редовен муштерија во локалните мали бизниси. Ни рекоа дека знае да појадува во оваа бурекчилница. Веднаш донија пак е копирницата во која работи Лихнида Прчовска. Доаѓа кај мене, копира некои материјали, ставам потребни за работа, тестови за студенти и трудови. Негови што ги напишувам. Каков човек е, каков печаток ви има оставена? Супер, не знам. Одличен, окей, коректен, фин, културен. Тоа е. Пендаровски со децении е на јавно експонирани позиции, па не е чудно што луѓето имаат големи очекувања од него. Како што и ја кажува кампањата, таа и да ја оствари. А не кажуваат едно, па после остваруваат, не остваруваат ништо. Ја мислам дека он ќе направи она што го кажува. Пендаровски, кој долги години работеше во МВР, а потоа беше и советник на двајца председатели, е професор на Универзитетот Американ Коледж во Скопје. За неговиот студент Христо Попдимитров, Пендаровски е врвен професор, секогаш отворен и достапен за студентите. Затоа што многу студенти доаѓаат од страна и баш тој пристап го фалат на професорот, затоа што многу студенти доаѓаат од Белгија, од Пакистан, Италија, Турција и сите баш се задоволни затоа што никогаш не искусиле некој професор туку да биде засегнат со проблемите на учениците, на студентите.
не само во нивниот студентски живот, туку и во животот во секојдневиот. Дали ќе продолжи да го прави ова или ќе треба да им се посвети на државничките должности, ќе дознаеме на 5 мај.